अगर सेक्शंस की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस नया कानून है, क्रिमिनल लॉ है, उसमें सेक्शंस हैं जो कि कहते हैं कि ऑब्सीन एक्ट अगर पब्लिक स्पेस में किया गया है, जैसे कि ये पब्लिक स्पेस ही है जहां पर इतने सारे लोग वहां पर मौजूद हैं और उसको टेलीकास्ट भी किया गया है, तो दिस इज अ पब्लिक प्लेस। तो बीएनएस कहता है कि यस, ऐसे एक्ट्स जो कि ऑब्सिनिटी फैला रहे हैं, ऐसे कोई भी शब्द या गाना या कोई भी इवन जेस्चर भी, ये क्रिमिनल एक्ट है। लेकिन बीएनएस में जो भी सेक्शंस इस तरह के ऑब्सिनिटी फैलाने वाले सेक्शंस पर कानून एक्शन ले सकता है, उसमें जो सजा है वो बहुत ही कम है, मतलब 3 महीने या 6 महीने, उसमें भी क्या ही होगा, अगर ट्रायल चलेगा भी तो इतनी सजा नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आईटी एक्ट की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें सेक्शन है प्रॉपर जो ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कोई भी ऑब्सिनिटी फैला रहा है, जैसे कि यहाँ पर इस केस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये फैला है, मतलब इसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया गया जो कि ये स्टैंड अप कॉमेडी शो हुआ, तो ये आईटी एक्ट में सेक्शन बनेगा और आईटी एक्ट के सेक्शन में सजा है 5 years to 7 years की सजा है। तो आईटी एक्ट के सेक्शन में एटलीस्ट थोड़ा है कि ऐसे केसेस में प्रॉपर लीगल एक्शन हो सकता है। एंड मुंबई में जो साइबर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है, आई थिंक उन्होंने भी आईटी एक्ट का सेक्शन जरूर लगाया होगा। और प्रीवियस भी जो केसेस सामने आए थे, जैसे कि समय रैना के शो में जो और भी कुछ लोगों ने जाकर कमेंट्स किए थे, सिमिलर एक्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब उस समय भी इस तरह की वल्गैरिटी। अच्छा, कई बार एडवोकेट साहब कीर्ति जी, कई बार राइट टू स्पीच ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੀ ਆੜ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ सेक्शन के अकॉर्डिंग, या तो लगता कि सख्त कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे राइट टू स्पीच है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब कि आप इतना, आपको ओपन राइट नहीं है कि आप कुछ भी बोलिए, वो एब्सोल्यूट नहीं है। जो भी राइट टू स्पीच है वहां पर ये है कि आपको आजादी है बोलने की, लेकिन उस आजादी की एक हद है कि आप इतना भी आजादी नहीं कर सकते कि आप ओपनली ऐसी चीजों को बोलें जो कि देखिए किसी के सम्मान पर ठेस पहुंचा सकता है, या फिर कुछ कास्टिज्म कर सकता है, या फिर ये जो यहाँ पर वल्गैरिटी हुई है जो कि बिल्कुल ही घटियापन, चीप वल्गैरिटी, ऑब्सीन जो सेंटेंसेस बोले गए हैं, इसकी आजादी नहीं है। देखिए ये चीजें जो पर्सनल रूम में, मतलब जो ये मिस्टर मोरे है जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये वहां पर स्टैंड अप कॉमेडी के लिए बैठा हुआ है, लेकिन वहां पर जो इतने सारे लोग वहां पे बैठे हैं, उसमें ये जो लड़का है, आई थिंक इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो भी ये लड़का है जो इसने ये बिरयानी का जो कमेंट 370 का बोला, ये लड़का वहां पर ये बातें बोल रहा है कि मैंने कैसे अपनी जो भी गर्लफ्रेंड है या नहीं भी है, क्या मालूम, वो एक लड़की के बारे में इतनी घटियापन, छिचोरापंती कर रहा है वहां पर। लेकिन पहला मेरा सवाल है कि वहां पे इतने सारे जो लोग बैठे हैं, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति वहां पे खड़ा क्यों नहीं हुआ बोलने के लिए कि चुप करो भाई? तो मैंने पहले एक बार सोचा कि क्यों नहीं खड़ा हुआ, फिर मैंने फाइंड आउट किया कि इस शो में होता ही ऐसा है। नॉट इवन वो गाय, बहुत सारे वहां पे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो इस तरह की ही बातें कर रहे हैं। मतलब ओपनली जो चीजें आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में प्राइवेट रूम में करोगे, वो आप ओपनली डिस्कस कर रहे हो कि मैंने उसको कहाँ छुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे एक्ट किया। मतलब आज के बाद जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं रह गया। आप कुत्ते बिल्ली की तरह सड़क पे जो करोगे, मतलब आप ओपनली किसी भी शो में जाके वो सारी एक्ट्स डिस्कस करोगे, और फिर आप बोलते हो कि ये जो रेप हो रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं केसेस, जो कि छोटी लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़के आवारागर्दी करते हैं, वो सब कहाँ से सीखते हैं? ये मेंटालिटी है जो कि इतना ओपनली आप अगर कर रहे हो डिस्कशन, तो आपकी मेंटालिटी बता रही है कि कितना नीचे गिरती जा रही है। और ये समाज जितना नीचे गिरता जाएगा, फिर एक दिन, मतलब ये आज मुंह से ऐसी बात कर रहे हैं, कल को ओपनली ऐसे एक्ट करेंगे क्या? राइट। सो मैम कीर्ति, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੁਖੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੌਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਨੌਰਾ ਖਾਨ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਢੰਗਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇयर इज ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ, ਦੇयर इज ਨॉट ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਾਰਕ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੇਡੀਅਨ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋਊਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ?
ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਹਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲਾਈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦਰੂਆ, ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਓਪਨਲੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਬੈਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਦੇਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੱਸਣੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਚਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਰਟ ਕਰੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਮੇਡੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੰਦ, ਟੋਟਲੀ ਅਸ਼ਲੀਲਪਣਾ, ਟੋਟਲੀ ਰੌਂਗ। ਐਂਡ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਤਸਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਭਜਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, 4 ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਕਰਾਏ, ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜੂਗੀ ਇਹਦੀ। ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊ। ਆਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਸੁਖੀ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਰਸ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਨਬਰਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ? ਪਰੋਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ? ਸੁਣ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡੀਅנס ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਘੁੱਗੀ ਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਲਾ ਲਓ, ਹਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਆਡੀਅנס ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਸੋਸਾ ਮੰਡੀਰ 18-19 ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਗੰਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਐਪਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੈਂਟਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦੈਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਨਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਐਕਟਰਸਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਕਿ ਉਹੀ ਤੁਰਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਗੁੱਗੂ ਗੱਲ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕੱਲੀ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2-4 ਮੈਡਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਆਈਆਂ ਹੋ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੀਲ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੀਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਕਲਚਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਡੂ ਬਲੀਵ ਇਨ ਦੈਟ, ਬਟ ਕਲਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲਚਰਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲਚਰ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਭਾਅ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੰਟਰੀ। ਮੈਂ 20 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਇੰਨੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਕਲਚਰ, ਇੰਨੇ ਸਟੇਟ, ਸਭ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਪਾਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਹੀਏ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ किते कमी रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल ये सिस्टम की कमी है, क्योंकि हम सेम चीज रिपीटेशन देख रहे हैं। और वैसे उस समय काफी आउटरीच हुआ था, एफआईआर भी हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया था, न्यूज में सब जगह ये चर्चा हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि दो तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं, दो तरीके के लोग सामने आ गए। एक कैटेगरी के लोग उसका विरोध कर रहे थे, एक कैटेगरी के लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। एंड दैट इज शेमफुल थिंग कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन है कि कल को आपकी बेटी होगी तब क्या आप उसको मुंह दिखा पाओगे?
आप इस तरह के जो सोच रखते हो, जैसे कि जो ये इसमें लड़का हिमांशु ने जो कमेंट्स दिए हैं, उसकी सोच कैसी है कि वो कह रहा है मैं 370 रुपए में मैं हिसाब चुकता करूंगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ दैट गर्ल। मतलब आपको लग रहा है कि मैंने अगर बिरयानी की पेमेंट करी है तो उसके बदले में मुझे वो चाहिए। मतलब आपकी सोच कैसी है कि इतनी गिरी हुई सोच है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि ऐसे सुनने वाले भी वहां पर है ना, आखिर वहां पर जो इतने सारे वहां पे लोग बैठे थे वो हंस रहे थे, वो उस पर मजे ले रहे थे, और जिसका वो शो था पर्टिकुलरली जो मिस्टर मोरे, वो कितना मजे से उसको और ज्यादा रिएक्ट कर रहा था। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोगों को ये पसंद ही क्यों आ रहा है, क्योंकि लोगों को वैसा वैसा वो लोग बनते जा रहे हैं, उनकी सोच को प्रोजेक्ट सामने वाला जब व्यक्ति वो चीज बोलता है तो उनको अच्छा लग रहा है, तभी तो वो उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि जो एक्शन पीछे 6 महीना पहले जो आपने कहा कि उस समय हुआ था, लेकिन उसके बाद से भी रिपीट हो रहा है, विच ठीक है। मीन्स कि लोगों ने इसको ਲਾਈਟਲੀ ਸਮਝਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਕੀਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।